call upon the interactors for the traditional dance. To have an eminent person, Mr. C. Muttarasubbi, speak with us, who has come here in spite of his busy schedule to share his views and experience. Welcome, sir. I would like to welcome D.S. Gunasegan, S.I. John, S.I. Krishnamurthy, V.O.O. Raj Kamal, and Human Rights Commissioner Mr. Shivakrishna. I extend my warm welcome to a guest of honor, Rotarian B. Nanjan, President Rotary of Kothipudi, and Rotarian Aravindan, Secretary Rotary of Kothipudi. Next, I would like to welcome Rotarian Kamala C. Ralan, Rotarian Prema, and Rotarian Devraj. Up next, I would like to welcome all the dignitaries on the dais and off the dais. I am honored and delighted to welcome our Chairman, Rotarian Assistant Governor, Professor M.P. HF, Dr. D. Ravikumar, and our Secretary Ma'am, Rotarian Shobana, who are encouraging social activities along with education. It gives me immense pleasure to welcome our Principal, Mrs. Sandhya, one who is working behind the screen and motivating the children. Welcome, ma'am. I also welcome CBSE Principal, Mrs. Sumitra, who is always supporting us. Last but not the least, I welcome our respectful in-charge teachers who are teaching the subjects and guiding to serve the student society as well as the community. That is none other than our splendid teachers, Mrs. Priyavardhana, Mrs. Sautharya, and incredible master, Mr. G.P. Ganesh. And I also welcome all the teachers and my dear friends. Ma'am, I got Thank your you, ma'am's Mr. mobile, ma'am. It's time for us to listen the Interact President Report of the Year. Chairman, Principal, fellow Rotarians, interactors, my dear friends. As I stand here, I am filled with pride and gratitude. Pride in what we have achieved together and gratitude for the opportunity to serve as your president. Our club has been built on a strong foundation of service and compassion. We have worked together to make a difference in our projects that made a lasting impact. Sundar Rajan was the chief guest and around 500 members attended this policy. On August 26, the New Era Education Program was conducted at our school campus. On August 27th, the Best Interactor Award was announced in the annual day program. On September 19th, we donated Rs 2,000 to a cancer patient. On November 10th, we donated Rs 30,000 to a patient for their kidney transplantation and Rs 40,000 was given for a water doctor. On December 30th, during Hethayaman festival, human water was given at the Hethayaman temple at Beraguni and nearly 10,000 devotees were benefited. On January 27th, students were taken to the rifle range. The impact of the world. I would like to end my speech with the quote, "The best way to find yourself is to lose yourself in service for others." Thank you. Thank you for your valuable speech. I would like to call upon Bhumika of grade 12 to recite a poem.
ரைட்ஸ் ஓட்டி. சமூக நீதியை காத்திடணும், நாம் சமத்துவமாய் வாழ்ந்திடணும். சமூக நீதியை காத்திடணும், நாம் சமத்துவமாய் வாழ்ந்திடணும். மனித உரிமை மதித்திடணும், என்று மனிதநேயம் பூத்திடணும். சாதி வெறி என்னும் நோய் ஒழித்து நாம் சந்தோஷமாய் வாழ்ந்திடணும். சாதி வெறி என்னும் நோய் ஒழித்து நாம் சந்தோஷமாய் வாழ்ந்திடணும். மதவெறி என்னும் நோய் ஒழித்து நாம் மகிழ்வுடன் வாழ்ந்திடணும். மதவெறி என்னும் நோய் ஒழித்து நாம் மகிழ்வுடன் வாழ்ந்திடணும். சமூக நீதியை காத்திடணும், நாம் சமத்துவமாய் வாழ்ந்திடணும். உயர்வு தாழ்வு மறுத்திடுவோம், பிறப்பில் யாவரும் சமமென்றே உணர்ந்திடுவோம். உயர்வு தாழ்வு மறுத்திடுவோம், பிறப்பில் யாவரும் சமமென்றே உணர்ந்திடுவோம். பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று சொன்ன வள்ளுவன் வழியின்றே வாழ்ந்திடுவோம். ஆண்ட பரம்பரை யாரும் இல்லை, இங்கு அடிமை என்பவர் எவரும் இல்லை. ஆண்ட பரம்பரை யாரும் இல்லை, இங்கு அடிமை என்பவர் எவரும் இல்லை. எல்லோரும் மனிதர் என்ற எண்ணம் கொண்டார், எவருக்கும் இனி துன்பம் இல்லை. நன்றி, வணக்கம். Thank you, Bhumika. Thank you. Would like to call upon Aksha Nisi to introduce our Interact President Sansita. Born on 24 July 2008, she has completed her schooling from KG to 10th grade in Priyadarshini Metric School and secured district first. She has secured 493 out of 500, and we are glad to know that she is our Interact President-elect, an aspirant to become an AI engineer, a real intellectual and promising leader. We wish you all the best, Sansita. Thank you, Aksha. I would like to call upon our newly elected President Sansita to give the acceptance speech. Good afternoon, Chair, Principal, fellow instructors, esteemed members, and honored guests. I'm truly humbled and grateful to stand before you today, accepting the role of President of our Interact. I'm thrilled to lead our vibrant community of young leaders and change makers. I want to thank each and every one of you for entrusting me with this responsibility. Your support and confidence mean the world to me. As your I promise to work tirelessly to foster the spirit of inclusivity, creativity, and collaboration, empower our members to take action and make a positive impact, strengthen our partnerships with Rotary and the community, create opportunities for growth, learning, and fun. Together, let's make a difference, inspire each other, and shine bright. Our dreams will be achieved by working together as a family of club members with the incoming amazing board at the forefront fulfillment of our dreams. In the coming year, we will implement our traditional activities coupled by following unique activities or projects. Thereby, I introduce few upcoming projects. Fundraising program to help the needy at the nearby park, village or public space, promoting environmental responsibility. Community awareness campaign. Create posters, social media posts to raise awareness about social issues. At the school magazine. Launch a school publication encouraging students to contribute articles, stories and artwork. Providing clean water and sanitation facilities to school, entertaining the students by showing awareness film which will give them a turning point. Conducting eye camp in our school and nearby villages. Plastic eradication in and around the nearest villages. Dignitaries and guests, I'm Kevin Horner. I'm excited for the journey ahead. Thank you, Sansita. Now it's time to hear a thought-provoking speech by your principal, ma'am, Mrs. Sandhya. Department,
President, Secretary, members of the Rotary Club of Kotagiri, revered VAO, guests from the Human Rights Commission, greetings to everybody. It's a great pleasure to be a part of this installation ceremony and the awareness program. At the outset, I would like to congratulate the past president, the past team headed by Sujesh Jogi. Congratulations, and it was a wonderful task taken by you. Well done, children. And I would like to congratulate the new team, which is going to be headed by Sansita. So as like the previous years, with the support of the Rotary Club, I wish you would be successful with your worthy projects. Thank you. All the best. To hear the inspired speech by dynamic Rotarian President Nanjan. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். ஆனால் போன வருஷம் ஸ்ட்ரென்த் அப்படியே ட்ராக்கில் இருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நமக்கு என்ன ஒரு சேலஞ்சுன்னா, இந்த வருஷம் என்னோட பீரியடில் இன்ட்ராக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒருத்தர் ஃபாரின் போகிற சான்ஸ் இருக்குது. உங்களை யார் வேணாலும் அப்ளை அதில் சேலஞ்சஸ் வரக்கூடாது, முன்னாடி நீங்கள் ரெடி ஆக்கிங்க. இது உங்களுக்கு கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் 5 வருஷமாக இன்டர் கிளப் பண்ணிட்டுருக்கீங்க, உங்களுடைய ஒரு லக்காக எடுத்துக்கோங்க. தென் நீங்கள் பண்ண போகிறது என்னென்னா, முதல்ல செல்ஃபோனை கட் பண்ணி பழகுங்க. நிறைய வீட்டில் செல்ஃபோன் தப்பாக யூஸ் பண்ணுறீங்க. செல்ஃபோன் பேசினால ரொம்ப அடைஞ்சல. ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதை எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு டிஎஸ்சி சார் உங்களுக்காக வந்தது ஏன்னா ரொம்ப லக்கு. சாருக்கு உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். ஆனால் அவங்களுடைய பணிகள் எவ்வளோ சிரமப்பட்டது எனக்கு தெரியும். அத்தனை சிரமப்பட்ட பணிகளையே கடந்து கோத்தரில் ஒரு இன்டர்நெட் கிளப்புக்கு ஒரு சார் வரீங்களான்னு கேட்டதுக்கு வர சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணி ஒரு இன்டர்நெட் இவ்வளோ தூரம் ஸ்கூலுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்து வந்திருக்காரு. அவருக்கு இன்னொரு முறை தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் நம்மளுடைய ஹியூமன் சார் வந்திருக்காங்க. ஹியூமன் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லாம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும். பட் அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். கோத்தரி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அண்ட் அதர் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ், மை செக்ரட்டரிஸ் அண்ட் மை ரெகுலன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். இது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்க இந்த வருஷத்துல இன்டர்நெட் கிளப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா பேருக்கும் நல்லா வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. போன வருஷம் இந்த அவுட் கோயிங் டீம் ஜோகி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. ஃபண்டாஸ்டிக் ஜாப் சொல்லியிருந்தோம். இந்த வருஷம் இருக்கிற பிரசிடென்ட்ஸும் நல்லா பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாரின் போறதுக்கான பிளான் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார். Thank you, sir. Your speech was a perfect blend of heart and humor. I am pleased to welcome the incredible Rotary Secretary Aravindan to share his views. சிறப்பு பேச்சாளர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முன்வரமாக இருக்கக்கூடிய காரணம் எங்களுடைய ரோட்டரி கிளப்பில் பாஸ்ட் பிரசிடண்டாக இருந்து ஏஜியாக இருந்து இன்றைக்கு மிகச்சிறப்பாக திரு ரவிக்குமார் சார் எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக இருக்கிறாங்க. அந்த அளவிற்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு மேஜர் டோனராக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு விரைவில் கவர்னர் போஸ்டை வரக்கூடிய ஒரு சிறப்பான சூழ்நிலையில் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு நம்முடைய ரோட்டரி சங்கத்தின் சார்பாக பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ நான்லாம் ஒரு 60க்கு மேலே இருக்கிறேன், நீங்களாம் ஒரு 50க்குள்ளே இருப்பீங்க. இந்த வெயிட் வந்ததுக்கு காரணம் என்ன? நம்ம முயற்சி எடுத்து வந்ததா? சமுதாயத்தினால தான் இந்த அளவு நம்ம வளர்ந்துருக்கிறோம். பிறருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா சமுதாயத்தின் மூலமாக தான் நாம் வளர முடியும். அந்த வளர்ந்த சமுதாயத்துக்கு நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும். பிறருக்கு துன்பம் கூடிய ஒரு பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும். ஏன்னா இன்ட்ராக்ட் உறுப்பினராக இருந்து இந்த பிரசிடென்ட் அளவுக்கு ரோட்டரியில் உயர்ந்திருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 200 நாடுகளுக்கு மேலே உள்ள இந்த ரோட்டரி கிளப்ல தலைவராக வந்திருக்கிறாங்க. அப்போ நிறைய முன்னாடி இருக்கிற நீங்கள் எல்லாருமே லீடர்ஸ் தான். உங்களை தகுதியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். கல்வி மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. கல்வியோட ஒழுக்கத்தையும் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் வாழ்க்கையில் உயரணும்னா ஒரு சில பண்புகளை நாம் வளர்த்து கொண்டாலே மிகச்சிறப்பாக வளர்ச்சி அடைய முடியும். அந்த அளவிற்கு நீங்கள் தகுதி படைத்தவனாக ஆகிவிடுவீர்கள். அதற்கு உண்மையை மட்டும் நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்கனாலே போதும். நல்ல குணங்களை வளர்த்து கொண்டு உண்மையை பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியோடு இருந்தீங்கனாலே போதும். இந்த சிறப்பான வாழ்க்கையில உயர்வை பெற முடியும். அந்த அளவிற்கு நீங்கள் சிறப்பான பணியிலே சிறப்பாக படித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இந்த இன்ட்ராக்ட் கிளப்பிலே ஜோகி அவர்கள் எங்களுடைய இன்ஸ்டலேஷன்ல மிக அருமையாக பேசி எல்லாருடைய பாராட்டையும் பெற்றார்கள். அவர்கள் சிறப்பாக பணி செய்திருக்கிறார்கள். அதே
sir. Your message resonated deeply with us. I would like to call Rotarian Mr. Kamarasiralan to give his views. Newly elected President, Interactor, Sajita, Sansati Sajita, outgoing President, Mr. Sajit Jogi, Chairman of this institution, Dr. Ravi Kumar, Principal Sangeeram, and our President Nanjan, Secretary, officers from Human Rights. A very warm good afternoon to you all, of course, teachers and students, sorry to mention you. So, I'm seeing this report of this outgoing president very super because they are in competence with the main club, that is Rotary Club of Kotagiri. On the installation day of on 3rd July report, actually worth about say about 30,000 rupees they have made projects for this. So I congratulate both the incoming and outgoing presidents for their work done. And actually whenever I used to come to this institution, I have to renew my vigor and enthusiasm because whenever I come your education it's not one function now, it's two functions now. I am happy to participate in this installation function of a Interactor because I being a Rotarian. Good evening everybody. I am thrilled to serve as your Interact in charge teacher, bridging the gap between a school and the global Rotary community. My vision is to empower each of you to become active citizens, making a positive impact in our school and beyond. Through Interact, we will foster leadership skills and teamwork, engage in meaningful service projects, develop global understanding and friendship, embody the Rotary values of service, fellowship, diversity and integrity and leadership. Encourage each of you to take the ownership of our Interact experience. Share your ideas and passions, support one another, strive for excellence in all we do. Together let us make a difference, grow as an individuals and shine as a vibrant Interact community. I once again thank everybody for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Your message has inspired us to be the better version of ourselves, and you have shown us the impact of dedication and hard work. It's our privilege to call our respected chairman, Rotary Assistant Governor, Professor MPHF Dr. D. Ravikumar sir, to own the stage. Respected DSP Muttarasu is from Ooty, Nilgiris, and Statistics Inspector Gunasiran, and SI John, SI Krishnamurthy sir, and VAO Raj Kamal, Mr. Shiva, Human Rights, and Mr. Nanjan, President, Rotary Kotagiri, Mr. Aravindan, Headmaster, Kanirmukku, is Secretary, RC Kotagiri, Medley Higher Secondary School, Mrs. Mehta, Principal, CBSEs, and AO, and staff in charge, Priyavartana, and my dear teachers, and the incoming President, Ms. Sanchita. She secured that first rank in the 10th in district level, and Mrs. Sujis Devi, so it's the one our girls know. Done the excellent project. So I appreciate him for the past 1 year. His speech and boldness is remarkable here. I have to express. And here that, and Haryana is also going to introduce our chief guest. See that this Interact along with, you have to know about the social justice and human rights. The
the students, even that will be Bhumika. So very good speech in Tamil about what is human rights. Today, DSP sir will give that a very brief about the cybercrime, road safety, traffic rules, and violation of the SS and drug and law. DSP Mr. Muttarasu is well aware of that. அதே மாதிரி ஒருத்தரும் சேர்த்து விடக்கூடாது. இது வந்து எனக்கு தெரியாது, இது வந்து நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுல இல்லை. நீங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்திலையும் நீங்க வந்து சிறந்தவர்கள். President Sansita, and that's me. Secretary Arpita. Treasurer Sudarshini. Vice President Rima Rosh. Senior Sergeant Arms Gayatri. Junior Sergeant Arms Lokesh. Fundraiser Suriksha. Service Project Yatin, Satish, Ritik, Sishant, Maulika, Kanishka, Barnish, Kanish, Jittu, Tariq, Sarathi, Abhishek, Samruddhi. To know about our charismatic, fascinating, pioneering and distinguished intro of our chief guest by Hariharan. Good evening to one and all present. I am delighted to have few words about our new DSP, Mr. C. Muttarasu sir. He was well known for his honesty, integrity, dignity and dedication to his duty. He is a straightforward and fearless officer who took charges against powerful criminals and corrupted officials. He solved many high-profile cases including murders, kidnappings and extortion. He is instrumental in bringing down crime rate. He is loved by people everywhere he goes. He was awarded several commendations for his extraordinary service. He was born in Tanjavur district. He worked as sub-inspector in Tanjavur and Tiruvallur districts. He served as inspector in Theni and Karur district. Previously, he served as deputy superintendent of police in Trichy city. And currently, now he has transferred to our Nilgiris district. Renowned and innovative chief guest, Mr. C. Muttarasu, Deputy Superintendent of Police, to deliver a speech. To share your word. இனிய மாலை வணக்கம். ரொம்ப எல்லாம் உற்சாகமாக இருக்கீங்களா? பார்த்தா ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கீங்கன்னா உங்களிலிருந்து மிகப்பெரிய தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அறிமுகப்படுத்திய ஒரு அற்புதமான விழா. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. மலைகளின் அரசி என்று சொல்லக்கூடிய நீலகிரி மலையின் மிகச்சிறந்த ஒரு பள்ளியிலே உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நிர்வாகிகளுக்கும் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமை பிரிவை சிறப்பாக வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய டிசிஐ அவர்களுக்கும் தலைவர்களாக இன்றைய மாணவர்களாக இருக்கின்ற உங்களை மிகப்பெரிய ஆளுமைகளாக இந்த மாநிலத்தையே காக்கின்ற மிகப்பெரிய சக்தியாக மாற்றுகின்ற ஒரு பயிற்சி கூட தான் இந்த ரோடு நடத்தியிருக்காங்க. அந்த ஒரு விழாவை எங்கள் காவல்துறை சார்பாக கலந்து கொள்ள ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். காவல்துறை நிறைய அமைப்பு இருக்குது.
அதுல ஒரு பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமை பிரிவு. நம்ம எல்லாரும் இருக்கா இருக்கோம், படிக்கிறோம், வேலை செய்யறோம், எதுவா இருந்தாலும் பாகுபாடு இருக்குது, மதத்தால் பாகுபாடு இருக்குது. நீ பெரிய ஆளு, நான் சின்ன ஆளு. மதம் மனிதனை, அந்த மதம் பெருசு, இந்த மதம் பெருசு. நிறம் அமெரிக்கா நாடு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையா இருந்தா பெரிய ஒயிட் கலர்ஸ், பிளாக்கா இருந்தா அவன் வந்து சின்ன நிற பாகுபாடு. இதெல்லாம் தாண்டி ஆண் பெண் ஒரே தாய் பேச்சுல நம்ம தான் பிறக்கிறோம். ஆணா பிறக்கிறோம், பொண்ணா பிறக்கிறோம். ஆனா ஆண்னா பெரிய, பொண்ணுனா சின்ன தாழ்ந்த எண்ணம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா உலகத்தில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மோசமானவர்களை உலகளாவே இந்த இயற்கையான சில பாகுபாடுகள் வந்து வேற்றுமையை உண்டாக்குனாலும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நுட்பமாக பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிய வேறுபாடு கண்ணுக்கே தெரியாது. நிறம் கூட கண்ணுக்கு மனிதனை வேதனைப்படுத்துகிறோம். நீ இது தெரு நடக்கூடாது, நீ இதை உண்ணக்கூடாது, நீ உனக்கு படிப்பதற்கு உரிமை இல்லை, நீ முன்னேறுவது இந்த இடத்துல வாழ்வதற்கு உரிமை இல்லை என்று எல்லாருமே பேசுறது சொல்றது டைம் இல்லை. ஆல்ரெடி 4 மணி உங்களுக்கு ஸ்கூல் முடிய டைம் ஆச்சு இல்லையா? இப்போ எல்லாருமே சோசியல் மீடியாவில் பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு ஒரு பாட்டு போயிருக்கு. என்ன பாட்டுங்க? யாராவது ஒருத்தர் எல்லாருமே பேசிட்டு இப்போ சோசியல் மீடியாவில் எல்லாருமே முன்னுக்கு பாட்டு எதுங்க? நான் பெருசாக கொஸ்டின்லாம் கேட்கல, ஐஏஎஸ் கொஸ்டின் கேட்கல. இங்கே இருக்கிற சேர்மன், பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்து பயப்படாதீங்க. நான் மாதிரி இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில் அதிகமாக எல்லாரும் தேடுற பாடுற முன்னுக்கிற பாட்டு என்ன? யாராவது வந்து ஐயோ பரவாயில்ல சார், உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே படமே பார்க்கல, நான் நம்புறேன். அவங்க ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறதுல இன்னுமே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. நீ இருக்கிறியே வாழை கொட்டாயா, சும்மா நடக்கிறியே தவளை கட்டாயா. நீ இருக்கிறியே வாழை கட்டாயா, சும்மா நடக்கிறியே தவளை கட்டாயா. மஜாயிருக்கிறியே பஞ்சு முட்டாயா, ஆமா பஞ்சு முட்டாயா, ஐயோ பஞ்சு முட்டாயா. மஜாயிருக்கிறியே பஞ்சு முட்டாயா, ஆமா பஞ்சு முட்டாயா, ஐயோ பஞ்சு முட்டாயா. ஃபுல்பாடு படத்துல டைம் இருக்கு. ஏன் இந்த பாட்டு பாடுது அப்படின்னா, இந்த பாட்டு எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, படம் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியாது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சீன் வரும். என்னன்னா, ஒருத்தர் போய் அந்த பாட்டில் ஆடுற அந்த ஹீரோயினுக்கு ஒன்று கொடுப்பாரு. கொடுத்தோன்னா நம்ம ஓய்க்கு சவுண்ட் ஒன்று வைப்பாங்க. அப்போதான் இந்த பாட்டு டேய் சமுதாயத்துக்கு என்னடா சொல்லுறீங்க. நான்லாம் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் படம், ரஜினி படம், சிவாஜி படம், கமல்ஹாசன் படம்லாம் பார்ப்போம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ரவுடி கலாச்சாரம் காய்ச்சுவார், பொண்ணுங்களை கடத்துவார், கொலை பண்ணுவார். நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுவார்னா, ஒரு டிஎஸ் நம்ம சார் மாதிரி ஒரு டிஎஸ்பியாகவும் ஒரு இன்ஸ்பெக்டராகவும் இருந்து அவங்க ஃபைட் நடக்கும், அவர் கடைசி தீர்த்த கட்டுவார். இது அப்போ நான் பார்த்து படம். இப்போதான் கலாச்சாரம் காமிச்சு ரவுடித்தனம் பண்ணிட்டு ஒரு ஹீரோ இருக்கும், போலீஸை வந்து கெட்டவங்களாக காமிச்சு படம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கான தேவை இன்றைய காலகட்டத்தில் உருவாகிருக்கு. நல்லா பாட்டு பார்த்த ஒரு நான் சொல்றேன். உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற ஒரு பொண்ணு ஸ்கூல் முடிஞ்சு அப்படியே பேக் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போகுது. அப்படியே சோகமாக போகுது. ஏன் சோகமானு தெரியல, யார்ட்டையும் பேசலை, வீட்டில் போய் தனிமையாக இருக்குது. அடுத்த நாள் அவங்க அப்பா அம்மாலாம் வேலைக்கு போயிட்டாங்க. அது சோகமாகவே இருக்குது. பக்கத்தில் இருக்கிற கிளாஸ்மேட் யாரையுமே பேசலை, தனிமையாகவே இருக்குது. ஏன்னு தெரியல. அடுத்த நாள் பேப்பர் நியூஸ் வருது, 8ஆம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டாங்க. நீங்களாம் வருங்காலத்தில் ஒரு நல்ல லீடராக வர முடியும். இப்போ நான் வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு 6ஆம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு 12 வயசு. கிட்டத்தட்ட 50 கிலோமீட்டர் 60 கிலோமீட்டர் கடந்து பஸ்ஸில் காலையில் வேலைக்கு போகிறவங்க சம்பளத்தை வாங்கிட்டு பஸ் பிடிச்சி வந்து அந்த சாராயம் முடிச்சுட்டு திருப்பி அதே பஸ்ஸில் போவாங்க. 1000 பிரச்சனை, அடி தடி, வீட்டில் நிம்மதி இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்து வளர்ந்தவங்க. சரியா? கடவுள் சாட்சியாக சொல்றது மதுக்குடைய வாயில் நான் பட்டது. பரவாயில்ல, நீ குடிக்கல, இந்த போசி நீலகிரி போட்டாங்க, நீ அங்கே போய் என்ன பண்ணுறாங்க பார்க்குறேன் சவால் விட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, தெரிஞ்சவங்க, ஏன் இன்க்ளூடிங் இங்கே இருக்கிற கொலீக்ஸ்.
நீ பிளேட்ஸில் இருந்துல குடிக்காம இருப்ப, நீலகிரியான குளிர் மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் எப்படி குடிக்காம இருப்ப? நீ வந்து 12 வருஷம் ஆச்சு, யோசித்து கூட பார்க்கல. ஏனென்றால் எனக்கு கிடைத்த ஆசிரியர்கள் எந்த பக்கம் போகணும் எந்த பக்கம் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னதாங்க பார்த்து வளர்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு மாதிரி ஒரு 6ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன். ஏன் வாயில போதைப் பொருட்களோ நிஜாமா கூட நான் போடுறது. நான் 6ஆம் கிளாஸ்ல எடுத்த தீர்மானம் இன்னைக்கு 40 வயசு ஆயிடுச்சு. அந்த தீர்மானத்துக்கு உறுதியாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. தவறான போதைப் பொருட்களுக்கோ தவறான எந்த விதமான பழக்கங்களுக்கும் நான் அடிமையாக மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. நம்ம டிஎஸ்பி சார் மாதிரி எங்கள் ஊருக்கு வந்து ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுக்காக தான் இருக்கின்ற அனைத்து காவல்துறை அதிகாரிகளும் வந்திருக்கிறாங்க. டைம் இல்லை, நான் நிறைய பேசுவேன். கடைசியாக ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன். இது நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது எங்கள் தாத்தா என்ன சொல்லுவாருன்னா, ஏய் நம்ம வந்து டீ ஃபில்டர் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, சல்லடை மாதிரி உரம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவார். நான் மனுஷன் தானே, குழந்தையா இருக்குன்னா இப்படி டீ ஃபில்டராகவும் சல்லடையாவோ இல்லை உரமாவோ இருக்கும்னு நான் கேட்கும்போது எங்கள் தாத்தா சொன்னாங்க, டேய் நல்லா பாரு, நம்ம டீ போடும்போது டீ ஃபில்டர் என்ன பண்ணுவோம், டஸ்ட்டை தாங்கிட்ட வச்சுக்கிட்டு தேநீரை வெளியா. ஆனால் சல்லடை என்ன பண்ணும், நல்ல தரங்களை வச்சுக்கிட்டு கெட்டது வெளியே அனுப்பிச்சிடும். உரம் புடைப்பாங்கன்னா பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியாது, அரிசி கோதுமை நல்லா புடைப்பாங்க இல்லைங்களா, அது நல்ல தனக்களை வச்சுக்கிட்டு கெட்டதெல்லாம் வெளியே அனுப்பிடும். ஸோ நம்ம சமுதாயத்தில் நல்லது கெட்டது எல்லா விஷயத்துலையும் கலந்துருக்கு. முக்கியமாக நம்முடைய ரொட்டேரியில் பேசும்போது ஐயா சொன்னது ஃபோன், மொபைல் ஃபோன், அதை பற்றி சைபர் கிரைம் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, படம்லாம் காமிப்பாங்க. உங்களுடைய மிகப்பெரிய எதிரி பாகிஸ்தான்லேயோ சைனாலேயோ அமெரிக்காவிலையோ இல்லை, உங்களுடைய பாக்கெட்டில் இருக்குது, என்னோடய பாக்கெட்லேயும் இருக்குது. ஓகேவா, நம்ம வீட்டில் இருக்குது. சரியா, முன்னாடியெல்லாம் வீட்டில் டெலிஃபோன் இருக்கும், யார் ஃபோன் எடுத்தாலும் வந்து எடுப்பாங்க பேசுவாங்க. அப்போல்லாம் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு டெலிஃபோன் இருக்குது, நாங்கள்லாம் சின்ன பையனாக இருக்குது, பெரிய விஷயம். இன்றைக்கி 4 பேர் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் 10 செல்ஃபோன் இருக்குது. ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பயமே ஒரு போதைப் பொருள்லாம் எந்த வழியாக வருது, யார் சொன்னால் வேலை கேஸ் போட்டாலும் போடலாம். பட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிற விஷயம், வாழ்க்கையில் பெருசாக சாதிக்கணும் அப்படின்னா 3 விஷயம் பண்ணணும். என்னைய பொறுத்து நான் அதை பண்ணி தான் கவனம் வந்துட்டு கொஞ்சம். ஸோ அதை நீங்களும் பண்ணிங்க நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கொள்ளையடிக்கணும், அப்புறம் திருடணும், அப்புறம் கொலை பண்ணணும். சார் எல்லாம் பேசி சூப்பர் அடிச்சுட்டு இருந்தால் பெரிய கொலைக்காரா சார், கொள்ளையில் அடிச்சுட்டு இருக்கேன் சார், எப்படி சார் ஆஃபீஸர் இருக்குங்க டிஎஸ்பி சார் அடிச்சு சொன்னதுனால தப்பாக நினச்சிக்கிறீங்க. கொலை பண்ணணும் அப்படின்னா என்னால் முடியாது, எனக்கு இது நடக்காது, எனக்கு இது கிடைக்காதுங்கிற நெகட்டிவ் தாட்ஸை கொலை பண்ணுங்க. கொள்ளையடிக்கிறதுனா உங்களுடைய நல்ல கேரக்டர் நல்ல ஹேபிட்ஸ்னால உங்கள் டீச்சர்ஸ் சேர்மன் நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனையோட மனசையும் கொள்ளையடிங்க. கொலை பண்ணுறதுனா உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அத்தனை கெட்ட விஷயங்கள் இதை வச்சு இருந்திருக்கலாம். இன்னைக்கு நீங்கள் கண்ணாடி போய் பாருங்கள், அவரோட ஒரு முன்னாள் திருடன், முன்னாள் கொலைக்காரன் தெரியுவாங்க. ஸோ தயவு செய்து அப்படிப்பட்ட கெட்ட பழக்கங்கள் நீங்கள் ஃபோனில் நிறைய நேரம் பார்த்துருக்கலாம், சேட் பண்ணலாம், இன்ஸ்டாகிராமில் சுற்றிட்டு இருக்கலாம், ஃபேஸ்புக்கில் சுற்றிட்டு இருக்கலாம், இல்லை நெட்டில் கூட சுற்றிட்டு இருக்கலாம். ஒரே விஷயம், இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஎஸ்பி சாராக இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு சேர்மனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர் இருந்தாலும் சரி, நானாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம், இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும். ஒருவேளை இன்னும் கொஞ்சம் நான் பெட்டராக படிச்சிங்கன்னா நான் ஒரு ஐஏஎஸ் இருந்திருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க டிஎஸ்பி சார் பெட்டராக படிச்சிங்கன்னா அவங்க எடுத்த உடனே ஒரு எஸ்பி ஆகிருப்பாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் சேர் நல்லா படிச்சினாங்க, நீங்கள் பெரிய யூனிவர்சிட்டி வச்சுருந்துருக்கலாம். இது நாங்கள் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுற விஷயம், இன்க்ளூடிங் உங்கள் டீச்சர்ஸ். தயவுசெய்து அந்த ஃபீலிங் இங்கே இருக்கிற யாருக்குமே வரக்கூடாது. ஸோ தயவுசெய்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை கெட்ட பழக்கங்களை நீங்கள் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுகிறேன். I would like to call upon Mr. Sivakrishnan, District President, Human Rights Vigilance and Defenders, to
to speak few words. Respected Rotarian brothers, my dear friend, Kotagiri Town VAO Raj Kamal, SI John sir, SI Krishnamurthy sir, respected principal, teachers and my dear students. Good evening to all of you. I am Siva Krishna, Nilgiris District President for National People Rights Organization, Human Rights Defenders, and also I am working as a Tamil Nadu Special Editor for Vigilance Magazine. It's nice to be here today to participate in this program. I would like to thank the DSP sir and my dear friend VAO Raj Kamal for inviting me to this function. இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் எல்லாருமே பேசினாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில விஷயங்களை நிறைய பேர் வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க, உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? ஓகே, அண்ட் அனதர் திங் இஸ் whatever problems you are facing in your life, my kind opinion for you, my small suggestion is be bold enough to face it. And see, now especially in Nilgiri district, இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில ஊர்களில் இன்னைக்கு பசங்க மத்தியில் ஜாலி அப்படிங்கிறது என்ன நினைப்பாங்க, ஒரு நோபிலையோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்லையோ குடிச்சிட்டு கும்மாளம் போடுறத ஜாலின்னு நினைப்பாங்க. நோ, இட் இஸ் நாட். ஜாலி அப்படிங்கிறதுக்கு சில என்ன நினைப்பாங்க, பார்ட்டிக்கு போறது பப்புக்கு போறத ஜாலின்னு உங்களோட மனசுல நெகட்டிவ் தாட்ஸை உண்டாக்குவாங்க. அது கிடையாது. இந்த ஜாலிங்கிறது வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தி நீங்க ஒரு நல்ல டெடிகேட்டடான ஒரு லீடரா உருவாகி உங்க சமூகத்திலையும் உங்க குடும்பத்திலையும் உங்க சுத்தி இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு நீங்க நான் உதவி பண்ணி பாருங்க. அந்த போதை தான் உலகத்திலே இருக்கிற பெரிய ஜாலிங்கிறது அந்த போதை தான். சரிங்களா? சோ hereby pledge to live a healthy and drug-free life. We promise that we'll never use drugs or substances that can harm my body and mind. We would make smart choices and avoid situations that may lead to drug use. We'll support our friends and family members who are struggling with addiction. We would seek help if we are tempted or struggling with addiction. We would have a positive influence and role model for others. On behalf of Interact Club, I would like to express our sincere gratitude to the chairman, principal and in-charge teachers and all my fellow students, Human Rights Commission, Mr. Siva Krishnan. And I also like to thank the guest of honor, Rotary President Rotarian Nandan and Rotarian 11th Secretary, one who has joined with. Up next, I would like to thank Rotarian Kamala Siralan, Rotarian Prema, Rotarian Devarash for this valuable speech and motivational speech. My sincere thanks to all the Rotarian and on the layers and off the layers. I would like to thank the Honorable Chairman, Rotarian Assistant Governor, Professor Dr. D. Ravi Kumar and Secretary Ma'am Rotarian Shobana, who are taking much care about the young generation in the academic performance along with the sports and social activities through Rotary and Interact Club, and also to develop the leadership qualities to the club activities. I
heartfelt gratitude and thanks to our respected principal, Mrs. Sandhya, who is always supporting the school children in all the way to get success. My heartfelt thanks to our in-charge teachers, Mrs. Priya Vardhana, Mrs. J.P. Ganesh, and Mrs. Sautarya, who are supporting and guiding to bring up the children according to the quote. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Last but not the least, I thank all my teachers, friends, and intern members for making this function a grand success. Thank you. Please all raise for the national anthem.